students, welcome to Sai Niketan online biology classes. So this is the 11th day of the second chapter, that is the biological classification. Yes, in 10th session we covered these three classes. Do you remember this one? So this is the most important part of this chapter in which many terminologies are. So ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Yeah. So try to recollect this one. So the general features of fungus is different one. 13 or 14 points we covered on the 9th class. Yeah. Now in last session we covered the Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. So what is the criteria for classification? ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಂಗಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಹೈಫೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಡೋ, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡೋ, ಸೆಪ್ಟೇಟೋ, ಅಸೆಪ್ಟೇಟೋ, ಸಿನೋಸೈಟಿಕೋ, ಈ ಗುಣಧರ್ಮ. ಎರಡನೆಯದು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೆದರ್ ಆಸ್ಕೋಕಾರ್ ಆರ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಾನೋಸ್ಪೋರ್ಸು, ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸು, ಅಥವಾ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸು, ಅಥವಾ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸು. ಈ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋವರ್ ಫಂಗಿ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಇಸ್ aseptate and cenocytic component. Cenocytic means multinucleate condition. Yes, the mycelium is aseptate and cenocytic. They reproduce asexually by the zoospores and aplanospores. Then vegetative reproduction by the fragmentation. During the sexual reproduction, same plasmogamy, karyogamy, meiosis ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ plasma means the fusion of gamete, either isogamy, anisogamy and oogamy. Yes, do you remember the example specimen of ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದಿರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ almost more example ಬರುತ್ತೆ. First one is rhizopus, second one is albumbo, third one is mucor. Yes, so first one is rhizopus, second one is albumbo, third one is mucor. Three examples we have. So these are the lower fungi. Next one is the ascomycetes. Ascomycetes are commonly called as a sac fungi. So ಇದಕ್ಕಲ್ಲಿ sac fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here the mycelium is branched and septate. Yes, mean branched and septate. In this case, asexual reproduction is means by the conidia. Yes, so here the sexual reproductions are the conidia produced on conidiophore. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗೇಮಿ, ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಗೇಮಿ and karyogamy and meiosis. But here after the union of gamete one, so dikaryophase ಏನಂತಲ್ಲ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. That fruiting body is called as a ascocarp. Ascocarp ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. You remember this one? Ascocarp is a fruiting body. Ascus or the asci is the sac-like structure. Inside that one, ascospores are there. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರೋಸ್ಪೋರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪೆರಿಗುಲಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೆರಿಸಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಸ್ಪೋರಾ,
Aspergillus, then Clavicin. Yes. Fourth one is the Basidiomyces. So these are also commonly called as a bracket fungi. Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ puff balls ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, toadstool ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, even the mushrooms are a common example one. So the Basidiomyces also show the branched and septate hyphae. Same, branched and septate. Here also branched and septate. So, but in this case, asexual reproduction is absent. Basidiomyces. Yes, vegetative reproduction by fragmentation, sexual reproduction, and usually they follow the plasmogamy, dikaryophase, and karyogamy. So, plasmogamy ಆದ ನಂತರ ಆ ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆಸಿಡಿಯೋಕಾರ್ಪ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಇದೆ. ಆ ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟೇಟು, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗೇಮಿ, ಡೈಕ್ಯಾರಿಯೋಗೇಮಿ, ಕೆರಿಯೋಗೇಮಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ascospores are produced endogenously. In this case, basidiospores are produced exogenously. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಆ ಆಸ್ಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಈ ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಹೊರಗಡೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. So examples, Basidiomyces ಅಲ್ಲಿ again 3 examples we covered. So Agaricus, it is a common mushroom. Then Stilago, this is the smut fungi. Then next one is the Puccinia, it is a rust fungi. Yes. So in Basidiomyces ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. So in Basidiomyces, rust and smuts fungi are commonly seen. Yes. So this is about the 3 classes: Phycomyces, Ascomyces, Basidiomyces. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ asexual reproduction, vegetative reproduction ಮತ್ತು sexual reproduction ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ. See, next one is the Deuteromyces. What is the criteria? ಈ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ Deuteromyces means is the 4th class. Yes, these are commonly called as the imperfect fungi. Imperfect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ and vegetative phase of reproduction, and due to absence of means still it is not discovered, inner discovery agina. So due to presence of only asexual ಮತ್ತು vegetative reproduction ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು sexual phase absent ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ imperfect ಫಂಗಿ ಅಂತಾರೆ. So when perfect means that is a sexual stage. ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ವೇರ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈಕೋಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಕೋಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಫಂಗಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಹೌದು ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದಂತಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಗಸ್ಸು ಈ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಡ್ ತೆಗೆದು
ಈ ಯಾವುದ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ main criteria means only due to the absence of sexual reproductive stages 1. This is called as a imperfect fungi. Perfect ಅಲ್ಲ. Yes. Now it is also possible that ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ due to presence of asexual and vegetative phase 1, so it is given by some name and kept under this stage. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಯಾವುದು ಫಂಗಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. Some other scientists have discovered the same one. So sexual phase is given by the another name by another scientist. Yes, discovery ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. For example, if in India one scientist has discovered the asexual and sexual phase. In America, one more scientist has discovered the sexual phase. Yes, so our iburdu research correct, but due to different criteria, your same fungus ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. If both are linked one, ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಎರಡೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನಾರು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ means assigned one, then they are moved out of the ditromycete. Sexual stages ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದು ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಫೆ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೌ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೊನಿಡಿಯಂ. ಸೊ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊನಿಡಿಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, mycelium is again branched and septate. Yes, so mycelium is a branched and septate. Then suppose ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬಂತಂತಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೀಲಿಯಮ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಸಿಲೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ mycelium is a aseptate and sinocytic. ಇದರಲ್ಲಿ mycelium is a branched and septate one. Yes, next one, few are saprophytic, few are parasitic, but most of them are decomposers. Yes, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂತು. ದ ಫಂಗಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಐದರ್ ದೇ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಪ್ರೋಫೈಲಸ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಸ್, parasitic means these fungus are means living either on the surface or inside the any other host organism. Very organism are dependent living organism. Yeah, most of them are the decomposers. If decomposers andre nu, so decomposers of litter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು ಕಸ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ biodegradable substance, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟರ್ಸ್ one. Yeah, that's why indirectly these ditromycites also help in the recycling of the nutrients one. ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ Alternaria, Coletotrichum. Yes, Alternaria, Coletotrichum. Third one is
trichoderma. So three again names are there: Alternaria, Coletotrichum, and Trichoderma. These are the three examples seen in the Litromyces. So this is about the kingdom Mycota or kingdom Fungi. So a complete chapter nalli. Yes, when you come to the biological classification, Monera, Protista, Mycota, plant and animalia. You 5 kingdom ಬರುತ್ತೆ. After that one virus, viroids, prions, lichens ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್. will not understand what are the fungus one. Simple criteria mycelium structure ಏನು reproduction ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ reproduction ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is the main criteria. Yes, so this is about the kingdom fungi. So after this one still two kingdoms are there, but in this chapter these two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom, brief introduction ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So they are not elaborated too much one. Why? Because so separate plant kingdom one ಬೇರೆ chapter ಇದೆ ಮತ್ತು animal kingdom one ಬೇರೆ chapter ಇದೆ. So the next topic is the difference between the plant kingdom and the animal kingdom. We are going to cover with a short pause. Yes students, so on the same board only we are going to cover the both kingdom, the plant kingdom and the animal kingdom. Yeah, so this is the kingdom Plantae and this is the kingdom Animalia. So ಈ ಎರಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Clear? So just we have to organize these facts one and we have to compare the both kingdom. There is a lot of difference are there, but you have to compare. Yes, so first we will cover the point wise point. Parallel ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. So both are easy. So plant kingdom means, so how they are going to explain in the simple terms. ಈ plant kingdom ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತೆ? So plant kingdom include, so these are multicellular, yes, so 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೊನೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. Yes, kingdom Mycota, Animalia, Plantae, all they are multicellular. Yes, so this is a eukaryotic. Yes, so this is also multicellular. This is a eukaryotic one. Autotrophic. Why it is autotrophic means the cells have chlorophyll pigment which carry out the photosynthesis, and cell wall is made up of cellulose. So main ಗುಣಧರ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So they are the multicellular. Eukaryotic means proper nucleus and membrane bound organelles are there. Autotrophic ಅಂದ್ರೆ they will prepare their own food. Yes, ಎದಕ್ಕೆ autotrophic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have chlorophyll pigment. Yes, chlorophyll pigment in every cell. So and the cell wall is made up of cellulose. Yes, this is the general description plant kingdom. The animal kingdom ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ type comparison ಮಾಡೋದು. So the animal kingdom also, these are multicellular, ಇದು multicellular. So this is also eukaryotic. Both are multicellular, both are eukaryotic. But whether it is autotrophic or heterotrophic, nutrition. So this is autotrophic, but this one is the heterotrophic. Multicellular, it is a heterotrophic. So here autotrophic I will write in the green color. Yes, these are the autotrophic and these are the heterotrophic organism. The cell
without cell wall. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ಲೋದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುವುದೇ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರು, ಇದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, chlorophyll pigment is there, and cell wall is made up of cellulose. It is a heterotrophic. Why? Means they will not prepare their own food, and cell wall is, the cell does not contain cell wall. Illi cell wall absent irutte, without cell wall. This is a basic difference. Yes. Now come to the one point. Some are partially heterotrophic, ಅಂದರೆ most of them are autotrophic. Some are partially heterotrophic. Partially heterotrophic means because some are insectivorous plants are there. Means some are insectivorous and some are parasitic. Insectivorous ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 8, 9, 10 ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಗಿಡಗಳು insectivorous. So for example, bladderwort, and Venus flytrap are the example. Nepenthes, Venus flytrap, Drosera, these are the some insectivorous plants. ಈ parasitic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is a Cascuta. Yes, so most of them are the autotrophic, ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ autotrophic ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ heterotrophic, ಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವಸ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅವು ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ the animal kingdom directly or indirectly depend on plants. Depend on plant kingdom. Yes, for what purpose? So for food. Yes, so it directly indirectly, if they are directly dependent, then they are called as a herbivorous. Then if they are indirectly dependent, then they are the carnivores. Yes, so they are completely directly or indirectly depend on the plant kingdom for the nutritional requirement. That's why these are called as the consumers. Yes, now digestion of the food take place inside the body cavity. You just imagine ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Then after digestion they use that food and they store the food in the form of glycogen. Yes, so if excess amount food is consumed, so now ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, and here the food is stored in the form of glycogen and fat. Yes, so ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಗಿಡಗಳು. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ. ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕುಟಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
So these animals are either directly or indirectly depend on the plant kingdom, and they digest the food into the inside the cavity, and food is stored in the form of glycogen. Yes. Now nutrition finished. Now this plant kingdom, just till some points are there. The mode of nutrition here is holozoic, means ingesting, means ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ಅಗೀತೇವೆ ಮತ್ತು ನುಂಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ holophytic ಅಂತಾರೆ. Here it is a holophytic. Yes. So this is a holophytic nutrition. Here it is a holozoic nutrition. Yes. Now here some extra points are there. The animal show the definite growth pattern. Growth pattern ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೀಗ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯಸ್ಸು ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಶೋ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಟೈನ್ particular shape and size, growth pattern, and attain particular shape and size. Yes, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಶೇಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ದೇ ಶೋ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. Next one, the higher forms have sensory and neuromotor organ. Main point. The higher forms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vertebrates there. If you take the even arthropods and higher organism, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಆಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ದೇ ಶೋ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶೋ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಎಸ್, ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಈ ಗಿಡಗಳು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಶೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಳಗಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಶೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಶೋ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್? ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾ ಕೈ ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಳಗಡಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, sexual reproduction take place by copulation. So sexual reproduction by the copulation theory. So this is a special act where the male and female unite. Yes, so sexual act agutte, gamete to transfer agi, so fertilization agutte, and this copulation is followed by embryonic development. So copulation is followed by embryonic development. The embryonic development andre. So if you take the human beings also, so copulation occurs between the male and female, then fertilization occurs. Fertilization ನಂತರ zygote ಹೋಗಿ placenta attach ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕೇ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಮಿನಾ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ರಸು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಾಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೆಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದು. They store the food in the form of glycogen or the fat. Here the food is stored in the form of starch. Mode of nutrition is called as a holozoic. Here the mode of nutrition is a holophytic. Then show the definite growth pattern. One particular growth pattern. Growth pattern is so initially slow growth irutte, amele sudden H growth agutte, amele stable agutte. Yes, so they show the growth up to the certain age. One vayasu mata aste, and they attain the particular shape and size. Illi unlimited growth irutte. Yes, next one, in higher form they have the sensory and neuromotor organs. So sense organ irutte mattu nervous system mattu musculature idu develop agide. They show the locomotion, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು 2 ಕಾಲುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು 4 ಕಾಲುಗಳು. ಹಿಯರ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಶೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಗಿಡಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನು? ಎಸ್, the plant include ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ algae. ಸೊ they include algae, bryophytes, yes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. So just try to utter these words one more time. The plant kingdom dalli 5 class barutte. That is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ 5 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 2 phases and they show the important phenomena, that is alternation of generation. So in alternation of generation means they have the 2 phases. One is sporophyte. Second one is gametophyte. Yes, ಈ sporophyte phase and this is a gametophyte phase. 2 phases are there. Sporophyte phase is a diploid. Gametophyte phase is a haploid. The diploid, haploid, that is also simple. So 2n ಅಂತಿದೆ, this is diploid. n ಅಂತಿದೆ, that is a haploid. So alternation of generation means ಈ sporophyte ಅಂತಿದೆ, for understanding this is nothing but the plant. You don't got the ಗಿಡ.
Yes, whatever the plant body is seen surrounding to us, they are all of the sporophyte. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಡ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೆಮೆಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ and this is the egg. ಇವೆರಡು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟು. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒನ್. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಶೋ ದ ಟೂ ಫೇಸಸ್. ಎಸ್, ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗೇನು ಗಿಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಗಿಡ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂವಾಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗೆಮೆಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೇಳುವುದೇನಂತಿದೆ, alternation of generation means, so ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆದ ನಂತರ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸು. ಸೊ ಈ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೇಸಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತು, ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನು, ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂತಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋ ದ alternation of generation. In that two phases are there. The diploid phase is called as a sporophytic phase and haploid phase is called a gametophytic phase, and they alternate with each other in the life cycle of plant world. But in these 5 classes, the duration or the time of the two phases and whether they are the independent or the dependent, based on this one classification is there. The life cycle means show the difference. So this is about the plant kingdom and animal kingdom. So just go through the different ones. So evade terminology, but these both kingdoms are going to elaborately covered in the next 2 chapters, that is the plant kingdom and animal kingdom. So this is about the 2 last kingdom. But some more topics are ಈಗ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಲ್ತಾದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅವು ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೈಕೋಟಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ಸು, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸು, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕಿನ್. ಸೊ they are the small topic at the end of this chapter. So ಈ ವೈರಸ್ಸು, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸು, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸು, ಲೈಕಿನ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗೀತಂತಿದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓವರ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸೋದು ಮೈಕೋಟಾನ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗಿ. ಎಸ್, just go through that kingdom fungi repeatedly.
Clear? For 3 or 4 days one, then it is the easiest topic. Clear? So again, we will meet in the next video where we are going to cover the virus, viroids, prions and the likings one. So till then, take care of yourself. Nagata iri, abhyas ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Again, we will meet in the next class. Till then, goodbye.